character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Curriculum Parkhouse. I love my school, it's okay. Best of the best is it's okay. Bright future means it's okay. Quality education, it's okay. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, it's okay. Best of the best is it's okay. Bright future means it's okay. Quality education, it's okay. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7. Good evening to all the 12th standard students. Classல நம்ம consistency of test for consistency of the system of linear equation பற்றி பார்த்தோம். அதில் கன்சிஸ்டன்ட்னா யூனிக் சொல்யூஷன், இன்கன்சிஸ்டன்ட்னா நோ சொல்யூஷன். கன்சிஸ்டன்ஸ்லேயே 2 சொல்யூஷன் சொன்னோம். ஒன்று யூனிக் சொல்யூஷன், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினைட்லி மினி சொல்யூஷன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அதனுடைய கண்டினியூஷன் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்லி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க. அது லேம்டாவோட வேல்யூஸை நம்மளே அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு யூனிக் சொல்யூஷன் எப்போ கிடைக்கும், இன்ஃபினைட்லி மினி சொல்யூஷன் எப்போ கிடைக்கும், நோ சொல்யூஷன் எப்போ கிடைக்கும்ன்றதை நம்ம ப்ராப்ளம்ஸில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, let us see about the problems. Important one 5 mark questions. என்ன 5 mark question கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். Example 1.34, investigate for what values of lambda and mu the system of linear equations x plus 2y plus z equal to 7, x plus y plus lambda z equal to mu, x plus 3y minus 5z equal to 5. This given for 3 equations. As we will be find out the investigate no solution, a unique solution and infinite number of solutions. Okay, எப்படி பார்க்கலாமா? In a first given 3 equations, consider about the 3 unknowns. 3 equations, consider about the 3 unknowns. About the matrix form of the system of equation is consider about Ax is equal to b. Ax is equal to b, where a equal to 1 2 1 1 1 lambda 1 3 minus 5 and capital X is equal to என்னுடைய unknowns x y z. b பார்த்தீங்கன்னா 7 mu 5. இப்போ applying the elementary row operations on the augmented matrix, A matrix and B matrix will be considered about the augmented matrix will be taken about 1 2 1 7 1 1 lambda mu 1 3 minus 5 5. Okay, we'll be eliminating the rows for in echelon form. Will be find out the terms. Okay, அப்போ echelon form find out பண்ணுறது what about will be considered about in terms of first will be interchanging second row and third row. Okay, அப்போ rows will be interchanging about R2 interchanging R3. This implies double implies called about interchanging rows. Okay, single implies consider about the only for changing. Okay, அப்போ interchanging about the for second row and third row 1 3 minus 5 5 1 1 lambda mu. Okay, and next one will be consider about R2 interchanging R2 interchanging about R2 minus R1. Okay, அப்போ then will be directly subtraction about first row and second row. அப்போ then we will get the answer 0. Next one 1 and next one minus 6 and next one பார்த்தீங்கன்னா minus 2. Okay, and also R3 interchanging R3 minus R1. It will be subtract directly. அப்போ subtraction பண்ணும்போது 0 minus 1 lambda minus 1 mu minus 7 in this order. Next we will be consider about this element only for zeros will be find out. Okay, அப்போ what about will be choose the method R3 interchanging R3 plus R2. We will be adding the 2 rows, second rows and third rows. Okay, அப்போ second rows and third rows will be added directly 0 plus 0 0 1 minus 1 0 அடுத்தது minus 6 plus
lambda minus 1, that is equivalent to minus 7 lambda minus 7 will be write down. And next one பாருங்க mu minus 9, therefore we will be consider about the last only for equation about echelon form. Okay, அப்போ you will be find out the echelon form. அப்போ the last equivalent matrix is echelon form will be find out. Next you will be find out the 3 number of solutions will be considered about. What about the 3 number of solutions will be given? First of all, lambda equal to 7 and mu not equal to 9. Lambda equal to 7 and mu not equal to 9, then will be considered about. Then the consider about substituting here lambda equal to 7, if this term will be 0 and mu is equal to not equal to 9. 9 தவிர வேறு எந்த நம்பர் வேணால் இருக்கலாம். It is unknown of the value. அப்போ rank of the terms எடுக்கும்போது rank of A equal to 2 உங்களுக்கு find it ஆகிடும். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா augmented matrix பார்த்தீங்கன்னாக்கா unknown இங்கே வேல்யூஸ் வந்துருக்கு. அப்போ rank of augmented matrix பார்க்கும்போது 3 இருக்குது. அப்போ 2 3, அப்போ it is டிஃப்ரென்ஸாக வந்திருக்கு. அப்போ டிஃப்ரெண்ட்டில் வந்ததுனால it is not equal என்ற கண்டிஷன். rank of A not equal to rank of augmented matrix AB. But therefore hence the given system is inconsistent. Equivalence of varlanaka idhukku enna sollalam pathina inconsistent and it has no solution. Okay, this is the first one of the term. And what about the second one? Lambda equal not equal to 7, mu is any real number. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கண்டிஷனுக்கும் செகண்ட் ஒனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நான் என்ன எடுத்தேன்? லேம்டா ஈக்குவல் டு 7 எடுத்தேன், மியூ நாட் ஈக்குவல் டு 9 எடுத்தேன். இப்போ செகண்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா நாட் ஈக்குவல் டு 7, மியூ இஸ் எனி ரியல் நம்பர். நாட் ஈக்குவல் டு 7னா இது ஏதோ சம் அன்னோன் வேல்யூ, மியூ எனி ரியல் நம்பர் எது வேணா இருக்கலாம். அப்போ தேர்ட் ரோ இஸ் நாட் வேனிஷஸ். அப்போ நாட் வேனிஷஸ்னும் போது எனக்கு ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் 3 கிடைக்கும், ரேங்க் ஆஃப் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸும் எனக்கு 3 கிடைக்கும். அப்போ போத் ஆர் ஈக்குவல்ன்ற ஆர்டரில் கிடைக்கும்போது த நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ஈக்குவலன்ஸாக வந்துருச்சு. அப்போ ஹென்ஸ் த கிவன் சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன். ஓகே, இட் இஸ் கிளியர் அபவுட். அப்போ கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன். கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். அடுத்தது ஒன்று பாருங்கள், ரெண்டுமே ஈக்குவல்ன்ற ஆர்டரில் எடுத்துட்டேன். லேம்டா ஈக்குவல் டு 7 அண்ட் மீ ஈக்குவல் டு 9. அப்போ போத் த ரோஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோஸ் ஃபுல்லாகவே எனக்கு வேனிஷஸ் ஆகிடும் பாருங்கள். தேர்ட் ரோ ஃபுல்லாகவே எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 0 0ன்னு கிடச்சிரும். அப்போ அது தேர்ட் ரோ ஃபுல்லாக வேனிஷ் ஆச்சுனாக்கா தென் ரேங்க் ஆஃப் ஏன்னு எடுத்தாக்கா 2ன்னு கிடைக்கும். அது ரேங்க் ஆஃப் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸில் எடுத்தாலும் 2ன்னு வரும். அப்போ rank of A equals to rank of augmented matrix equals to 2, that is the number of unknowns oda kammiya irukku. Number of unknowns enna sollirukom 3, appo 2 is less than 3. appo idoda kammiya irukanaala ennoda number of solutions enna sollalam pathina infinite number of solutions. Last class la நம்ம parameters la sonnom, enna family of parameters, one family of parameters, 2 family of parameters la சொல்லிருக்கோம். and this order la will be considerable. அப்ப hence the given system is என்னன்னு சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா consistent and it has infinite number of solutions சொல்லி ஆன்சரை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, புரியுதா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே நான் ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன். இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன். ஹோமோஜீனியஸுக்கும் நான் ஹோமோஜீனியஸுக்கும் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது? என்னுடைய ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்னாக்கா என்னுடைய கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ஆல் த டேர்ம்ஸ் வில் பி 0லே இருக்கும். ஓகே, அப்போ கான்ஸ்டன்ட் எல்லாமே எனக்கு என்னவாக இருக்குன்னா 0ல் இருந்துச்சுனாக்கா இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் சொல்லிக்கலாம். அதுவே ஏதாவது ஒன் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன்ஸில் எனக்கு நாட் ஈக்குவல் டு 0 அன்னோனில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்துருச்சுனாக்கா இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் நான் ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இதுதான் ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, நான் ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் கேட்டாங்கனாக்கா கொஸ்டினில் எனக்கு ரெண்டு டைப்பில் தான் கேட்பாங்க. ஒன்று ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் அண்ட் நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன். அப்போ ட்ரிவியல் சொல்யூஷன், நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன், அதுக்கு என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிவியல்னா யூனிக் சொல்யூஷன் சொல்கிறது, நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன்னா இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் சொல்கிறது. ஓகேங்களா, இதில் நோ சொல்யூஷன்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஓகே, ஒன்லி ஃபார் 2 சொல்யூஷன்ஸ் தான். ஒன்லி ஃபார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா trivial solution and non-trivial solution. ஓகே, அப்போ ட்ரிவியல் அண்ட் நான் ட்ரிவியலுக்குள்ள மீனிங் என்னன்னாக்கா ட்ரிவியல்னா யூனிக் சொல்யூஷன், நான் ட்ரிவியல்னா இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் எனக்கு ஃபைண்ட் அவுட் ஆகும். ஓகேங்களா, அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
homogeneous system of linear equations ல some basic problems பார்க்கலாம். Okay student, very important one more questions for. So by Rorschach-Kaplan theorem, any system of homogeneous linear equation is always consistent. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, any system of homogeneous linear equation is always consistent. இந்த இடத்துல inconsistency வராது. அதாவது homogeneous linear equation எடுத்தீங்கனாலே எல்லாமே எனக்கு கன்சிஸ்டன்ட்ல தான் இருக்கும். கன்சிஸ்டன்ட்ல நம்ம ரெண்டு டைப் பார்த்தோம். ஒன்று யூனிக் சொல்யூஷன் ஒன்று பார்த்தோம், இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் பார்த்தோம். அதை தான் இங்கே என்ன நேமில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரிவியல் அண்ட் நான் ட்ரிவியல்ன்ற நேமில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதில் ரெண்டு கேசஸ் இருக்குது. அந்த ரெண்டு கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸும் ஈக்குவல்ஸ் டு n, then the number of system has unique solution சொல்லிக்கலாம். And it has, this is the trivial solution. Since rank of a equal to n, modulus of the terms not equal to 0. So for trivial solution na determinant of a, then the determinant of a வந்து எனக்கு என்ன வரக்கூடாது, 0வா இருக்கக்கூடாது. It is not equal to 0. Okay, and second one பாருங்க, if rank of a equals to rank of augmented matrix less than n ஆந்துச்சுன்னா then the system has non-trivial solution. அப்போ non-trivial solution நாக்கா determinant of a வந்து எனக்கு என்னவா இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா equal to 0வா இருக்கணும். அப்போ in this orderல will be considered about. Then the system of consider about non-trivial solutions if and only if the determinant of the coefficient matrix is 0. இதுக்கு another பார்த்தீங்கன்னாக்கா if and only if condition ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எப்பயுமே 1 மார்க்கில் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்கன்னா இந்த மாடலில் கேட்பாங்க. the homogeneous system of is has non-trivial solution வந்துச்சுனாக்கா if and only if condition the determinant of the coefficient of matrix is 0வா இருக்கும். அது நான் டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கிற வேல்யூ எனக்கு 0க்கு ஈக்குவலாக வரும். அதே ட்ரிவியல் சொல்யூஷன்னாக்கா நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும். ஓகேங்களா, இதை பேஸ் பண்ணி தான் வர ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். டிஸ் ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு n என்ற கண்டிஷன்ஸில் வில் பி ஃபைண்ட் அவுட் த எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸில் ரெடியூசிங் த பார்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி வர ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். வாட் அபவுட் த கிவன் ப்ராப்ளம், சால்வ் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம். கொஸ்டினில் நல்லா பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் ஃபார் கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி ஃபார் சால்வ் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் அப்படி கேட்டாலும் ஒன்று தான். நீங்கள் இல்லைனாக்கா இதை பார்த்தோடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஈக்குவல் டு 0 0 0 வந்திருக்கும் பாருங்கள். இது நம்மளுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க். இன் திஸ் ப்ராப்ளம் கன்சிடர் அபவுட் homogeneous linear equations சொல்லிக்கலாம். ஓகே, அப்போ homogeneous linear equationsல number of unknowns எத்தனை இருக்குது, 3 இருக்குது. அப்போ here the number of unknowns, அதாவது number of equation is equal to the number of unknowns. அப்போ number of equation எனக்கு 3 இருக்குது. அப்போ number of unknowns எனக்கு 3 இருக்குது. அப்போ transforming into echelon form find out பண்ண போகிறோம். echelon form find out பண்ணுறதுக்கு we use the method. நம்ம நிறைய மெத்தடில் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தடில் பார்த்துருக்கோம். அந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தடில் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் யூஸிங் த டேர்ம் Gaussian elimination method. Gaussian elimination method, the augmented matrix becomes, augmented matrix will be find out the term, given matrix form of the terms will be considered 1 2 3 0 and 3 4 4 0 7 10 12 0. அப்போ in this order we will be reducing again echelon form. இல்லை ப்ராப்ளம் மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம எக்லாம் ஃபார்ம் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அந்த எக்லாம் ஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ரோஸ் எடுத்துக்கலாம். செகண்ட் ரோஸில் வில் பி எலிமினேட்டிங் த டேர்ம்ஸ் வில் பி 0. அப்போ திஸ் டேர்ம்ஸ் 0 வில் பி கன்சிடர் அபவுட் R2 minus 3R1. அப்போ ஃபஸ்ட் ரோவை நான் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது the term will be என்ன ஆகுது, எனக்கு 0ன்னு கிடைக்குது. அடுத்த டேர்ம் சிம்பிளிஃபை we get the answer -2 -5 0ன்னு கிடைக்குது. அதே போல் சேம் as also 7 will be 0 will be in this term. அப்போ what about will be subtraction of the term, first row will be multiply in here 7. அப்போ then will be get this answer 0. அப்போ therefore 0 -4 -9 0ன்னு கிடைச்சிருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செகண்ட் ரோலையும் தேர்ட் ரோலையும் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. எதால் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க, -1ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, நீங்கள் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் அதே தான் கிடைக்க போகுது. ஓகேங்களா, ஏன்னா இங்கே காமன் நம்பர்ஸ் அதாவது சேம் சைனில் இருக்குது, இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே சேம் சைனில் இருக்குன்றதுனால -1ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இந்த எலமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸில். அப்போ therefore then we get the answer. next one, இப்போ echelon form find out பண்ணுறோன்னா what about next one will be consider about this term will be only 0 find out பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு இதுவும் சேர்த்து எனக்கு 0க்கு வரலாம்.
ஓகே அப்போ நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன்றதை பாருங்கள் அப்போ இந்த எலமெண்ட்டை நான் இந்த நம்பர்ஸை நான் ஜீரோவுக்கு ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணால் எனக்கு ஜீரோஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ R3-ஐ 2ஆல் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் R2-ஐ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி போத் ரோஸை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சப்ராக்ஷன் பண்ண போகிறேன் R3 minus 2R2 அப்போ சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது the term will be 0 and next one பாருங்கள் 9 இங்கே மல்டிப்ளை வித் -2 அப்போ -2 into 5 is nothing but -10 அப்போ 9 minus 10 is equal to -1 0 கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 0 then we will get the answer 0 னு கிடைச்சிருச்சு அப்போ இந்த this ஆர்டரில் பாருங்கள் எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட் ரோஸில் இங்கே அகைன் சேம் நெகட்டிவ் சைன் வந்துருக்கு நெகட்டிவ் சைனால் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நெகட்டிவில் டிவைட் பண்ணும்போது we will get the answer 1 2 3 0 0 2 5 0 0 0 1 0 இந்த this ஆர்டரில் உங்களுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது எனக்கு எக்லான் ஃபார்மும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ரேங்கை வச்சு சொல்ல போகிறேன் வாட் அபவுட் த ரேங்க் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் ரேங்க் ஆஃப் A equal to ரேங்க் ஆஃப் augmented matrix equals to number of unknowns எனக்கு எல்லாமே வேனிஷ் ஆகல ஒரு வேல்யூவாவது நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்துடுச்சு அப்போ வேல்யூ வந்து நம்பர் வந்ததுனால என்ன சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா 3 unknowns வந்துருக்கு அப்போ நம்பர் ஆஃப் unknowns என்னன்னு சொல்லலாம் 3ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஹென்ஸ் த சிஸ்டம் ஹேஸ் இப்போ என்னுடைய எத்தனை நம்பர் ஆஃப் unknowns இருக்கோ அதே unknownsக்கே எனக்கு இங்கே சொல்யூஷன் ரேங்க் கிடைச்சதுனாக்கா அப்போ இட் இஸ் ஹேல்ட் அபவுட் யூனிக் சொல்யூஷன் சொல்லிக்கலாம் தென் த சிஸ்டம் ஹேஸ் ஏ யூனிக் சொல்யூஷன் since x equal to 0 y equal to 0 and z equal to 0 அப்போ system of equation is என்னன்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா x equal to 0 y equal to 0 z equal to 0 is always a solution of the homogeneous system the only solution is the trivial solution அப்போ x equal to 0 y equal to 0 z equal to 0 னு சொல்லி then the system is consistent it has trivial solution x equal to 0 y equal to 0 z equal to 0 னு சொல்லி ஃபைனல் ஆன்சரை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருங்க இதே எக்ஸாம்பிளாக நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று காமிக்கிறேன் நான் சொன்னல டிட்டர்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தாலும் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் எனக்கு என்னது ட்ரிவியல் சொல்யூஷன்னாக்கா நாட் ஈக்குவல் டு 0 வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த எபோ எக்ஸாம்பிள் வி ஃபைண்ட் அவுட் த டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் பாருங்கள் டிட்டர்மெண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 அப்போ -2 நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வந்தேன் அப்போ இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் இட் வில் பி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே புரியுதுங்களா இந்த ப்ராப்ளம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதே சேம் ஆல் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இட் இஸ் ஹோமோஜீனியஸ் ஆர் நான் ஹோமோஜீனியஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க ஈக்குவலன்ஸ் டு 0 0 0ன்னு வந்திருக்கு அப்போ ஹியர் த நம்பர் ஆஃப் unknowns எத்தனை இருக்குது எனக்கு 3 இருக்குது அப்போ ஹியர் த நம்பர் ஆஃப் unknowns இஸ் 3ன்னு எழுதிக்கலாம் எலமெண்ட்ரி எக்லான் ஃபார்ம் காஷியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ அங்கே கிடச்சி எனக்கு ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் இங்கே கிடைக்குமான்றதை நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ நான் செக் பண்ணுறேன் வாட் அபவுட் இன் ரோஸ் இன் augmented matrix will be considered about in a row echelon form will be find out அப்போ row echelon form find out பண்ணுறதுக்கு what about the elimination of the terms near orderல R2 interchanging R2 minus 2R1 R3 interchanging R3 minus R1 then will we get the answer -7 8 0 -14 16 0 உங்களுக்கு ஆன்சராக கிடைக்குது இப்போ இதில் நெகட்டிவால் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஏன்னா காமன் நம்பர்ஸ் அதாவது என்னது காமன் ஃபேக்டர் மல்டிபிள் ஆஃப் டேர்ம்ஸில் இருக்கிறதுனால வில் பி -2ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டு இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் நம்பர்ஸில் வந்துச்சு பாருங்கள் சேம் சைன் சேம் நம்பர்ஸ் அப்போ சேம் நம்பர் சேம் சைனில் இருக்கிறதுனால therefore that is equal to R1 minus R2 minus R3 அப்போ then we get the term R3 என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது the rows will be ஃபுல்லாகவே எலிமினேஷன் ஆகிடுச்சு அப்போ ரோ ஃபுல்லாக எலிமினேட் ஆகிடுச்சுனாக்கா ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸும் எனக்கு 2ன்னு கிடச்சிருக்கு ஹியர் நம்பர் ஆஃப் unknowns எத்தனைன்னு சொல்லியிருக்கோம் 3 சொல்லியிருக்கோம் 3 விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ அந்த 3 விட கம்மியாக இருந்துச்சுனாக்கா இந்த சிஸ்டம் ஹேஸ் எத்தனை பேராமீட்டர் இருக்குது எனக்கு அதாவது ஒரு தான் வேனிஷ் ஆகிருக்குன்றதுனால அப்போ நான் எத்தனை பேராமீட்டர் எடுப்பேன்னா 1 பேராமீட்டர் எடுப்பேன் அதுவே எனக்கு 2 ரோ வேனிஷ் ஆகிருந்ததுனாக்கா 2 பேராமீட்டர் நான் சூஸ் பண்ணுவேன் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க 1 பேராமீட்டர் ஃபேமிலி ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அப்போ ரைட்டிங் தி ஈக்குவேஷன் யூஸிங் த எக்லான் ஃபார்ம் மெத்தட் we get the term xa plus 3y minus 2z equal to 0 y 7y minus 8z equal to 0 0 equal to 0 அப்போ we take the value z equal to will be assigned about t அப்போ where t is an arbitrary real number we get by the back substitution method அப்போ back substitution methodனாக்கா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஈக்குவேஷன்லேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டே வருவேன் ரிவர்ஸில் y ஓட வேல்யூ
அண்ட் எக்ஸோட வேல்யூஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இங்கே டீன்ற ஆர்பிட்ரரிலே இருக்கும். நான் டீக்கு வேல்யூ கொடுக்க டி இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் வேர் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் எனி ரியல் நம்பர். அப்போ நான் ரியல் நம்பர்லேருந்து நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் எனக்கு இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா the given system of a homogeneous linear equation is consistent and it has trivial non-trivial solution சொல்லுவாங்க. ஓகே, it is clear about புரியுதுங்களா? பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்ஸாக கொடுக்குறேன். you will be find out the homework sums and send out the WhatsApp number. okay, in exercise 1.6 investigate in a third sum will be investigate the problems. In a third sum will be homework question. investigate the values of lambda and mu. இது உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் நடத்தின கிளாஸில் தெரியும். இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த லேம்டா வேல்யூ மியூ வேல்யூஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நோ சொல்யூஷன், யூனிக் சொல்யூஷன் அண்ட் இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்றது. அதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஹோம்ஒர்க் சம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸசைஸ் 1.7 exercise 1.7 exercise 1.7 in a first question it will be homework question. okay, but only for two sums will be homework questions. We will be find out the answer and send out the WhatsApp number. okay, remaining இருக்கிறது next class la பார்க்கலாம். thank you to all.